ये ऐसे हीरे मोती है पर कोई लै सकते जिदा गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज जी पटने की धरती ते गए। मर्दाने ने क्या बाबा भुख लगी है ते महाराज जी ने अपना सज्जा चरना बेटी दे विच रगड़िया पर लाल ने मर्दाने नूं पकड़ा दिता। कहंदे मर्दाना जाओ बाजार दे विच रज के खाओ। हुण अगले पासे लाल नूं परखण वाला जौहरी भी चाहिदा। मर्दाना जी दी दुकान ते जांदा है वो अपने वर्गे पत्थर है ते जौहरी पत्थर नूं परखदा है। पर उन्हां सारियां ने वो टुकड़ा वेख्या, कहंदे ते कच दा टुकड़ा, असीं की करना इहनूं। किसी ने एक मूली दे दित्ती, किसी ने गाजर दित्ती, किसी ने शलगम दे दिता, किसी ने आटा मुठ भर के। परेशान हो के मर्दाना वापस आया। कहंदे महाराज एक ते भुख तंग करदी, उत्तों तुसीं मजाक करदे हो। देने वाले किसी को गरीबी मत देना, देना गरीबी मगर बदनसीबी मत। गरीबी तो दूर हो जाती संगत जी, पर बदनसीबी कदाचित नहीं दूर होंदी। इस करके महाराज साहब कहंदे भला मर्दाना की होया, असां तुसां ना काए मजाक ना ही कीता। असां खुदाए देखिया, तू असां नूं देखिया। भाई है तू मेरा ते भाई भाई ना कदे धोखा नहीं करदा। तू गया ही गलत बंदियां को। दरअसल विच जदों कोई चंगा प्रेमी पाठ करदा, कीर्तन करदा, कोई कथा करदा, उहदा मुल जौहरी पा सकदा। उही परखू अख भी ये बंदे दा की गुण है, की कदर है। ते बेकदरां बंदियां दे नाल सिर खपाउण दा कोई फायदा नहीं। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जा साल सराए ना पुछ के उहदे कोल जा। ते वो गाड़ी बैठा, जदों उन्हें तकिया उस लाल नूं ते उठ के अपनी दुकान चों खड़ा हो गया। हुण बाकी मजाक करदे सी ते उहदे नेत्रां च पानी, नाले मत्था टेकदा है, परिक्रमा करदा है ते 100 रुपया मत्था भी टेकदा। ते मर्दाना कहंदा आ तां होई गल, 100 रुपया मुल पै गया। क्योंकि उन्हां समयां 100 रुपया बड़ी चीज़ है। तो भाई मर्दाना जी 100 रुपया लैके तुरन लगे तो वह कहन लगा भलिया आ लाल तां लै जा। वो कहंदा भी तू मुल नहीं लिया। कहंदे मैं जौहरी है, कोई पशु वेचण वाला व्यापारी नहीं। इहदी परख दसदी है भी इहदी कीमत कोई नहीं। इनू वेखना ही 100 रुपया की भेट आई है दर्शनी। आखो सतनाम। ते जदों इदां कहा तो अगों मर्दाना कहंदा अच्छा। कहन लगा तू रख ला, कोई नहीं भेटा ना दई। कहंदा कौन है तू? करोड़ां अरबां की चीज़ जिहड़ी है उदां ही दिना है। कहन लगे मैं रबाबी है। वो कहंदा भी ये तू लिया कित्थों? कहंदे जिहड़ा मेरा मालक है ना बाबा नानक, इहो जे लाल ते उहदे पैरां 'च रुलदे फिरदे आ। जदों इन्नी गल सुनी ते नाल ही साल सराय दा नौकर अधरका सी। कहंदे मित्रा छेती जा, दुकान 'च कीमती चीज़ां ते मैं बूहा ला के आया, किते चले ना जाण। जा जाके जल पानी छका ते मैं तेरे मगरे ही आया। किन्नी खिच पै गई भी जिहदे चरनां च इदां दे रुलदे फिरदे वो कौन हो सकता है। आखो सतनाम। वो तुहाडा बापू, अपना सारियां दा मालक, धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज। सतगुरु महाराज की कथा चल रही है।
ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਐ ਫੇਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ। ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਤਰੇ, 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 ਜਿੱਥੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਣੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਖਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਡੰਕੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸਵਾਰ ਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਲੋਭ, ਝੂਠ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਲਾਗਤ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਤ ਭਾਗਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਾਣ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ, ਜੂਸ ਪੀਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਉਣ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਵਾਲਾ 1500 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਕਣ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਧਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੁੰਮਾ ਕੌੜਾ, ਨਿੰਮ ਕੌੜੀ, ਅੱਕ ਕੌੜਾ ਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ ਹੋਵੇ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਛਕ ਲੋ ਲੱਭੂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਛਕਣਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੌੜਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੂਠ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ। ਏਕ ਨ ਮਤ ਮਨ ਬਨਜ ਕਰਨ ਕੀ, ਬਹੁ ਨ ਕਤਵੀ ਰੀਤ ਬਰਨ ਕੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੀਤੀ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਜੰਮਦੇ ਬੜੇ ਸੂਮ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਨਾਨਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬੋਲਦੇ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਕ ਬਚਨ ਤੂਸ਼ਨ ਕਰ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹਡੋਲ ਬੈਠੇ ਵਡਮੁਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੰਬੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ 2 ਮਿੰਟ, ਫੇਰ ਰਾਏਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਲੱਗੇ, ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਅਲਫ ਨੰਗਾ, ਕੱਲਾ ਲੰਗੋਟ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਖੁਲਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਈ ਸਵਾਹ, ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਟਕ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਬੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬੇਕੂਫਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੱਬੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਸੁੱਟਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੈਨ ਗਲਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧੌਣ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਆਇਆ ਭੱਜਾ ਉੱਥੋਂ, ਹੌਲੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਦੇ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਰੂਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰੂਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਕੂੜੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੀ ਸੂਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦੰਦੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਬੜਾ ਭੌਂਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ
ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੋ ਆਲਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 60-70 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਥਰਾ ਏ। ਬਚਨ ਛੱਡਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਥਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਥਰਾ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਫਿਰ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਐਸੇ, ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਪੱਤਰੀ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸਰਾ ਲਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੋਹਨੋਂ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ, ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ। ਆਇਆ ਭੱਜਾ, ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੱਗੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ, ਭੁਜੰਗ ਫੌਜ ਸੀ, ਫੱਕਰ ਬੰਦਾ, ਤਾਬਿਆ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਫੇਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਾਵਣ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਈ ਜਾਣਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ? 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ ਬਾਤ ਚਲਾਵੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜਮ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਚਪਨਾ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੈ ਗਈ ਤਰੇਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ। ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲ ਹੁਣ। ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਥਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੁੰਡੀ ਵੜਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ, ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸੋਟਾ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧੂ। ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਧੂ, ਲਾਲ ਪੀਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਇਦਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਲਾ ਲਈ ਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁਥਰਾ ਕਾਤੋਂ ਛੇੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਤਨ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਲੀੜੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਕੱਲੀ ਸਵਾਹ ਵਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਬੂਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਰਤਾ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਤੇਰਾ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਮੱਚਣ ਦਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਮਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡਤੇ, ਗ੍ਰਿਸਤ ਛੱਡਤੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ, ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾਖਰ ਕੀਨੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਖੀ ਏਕੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਖੀ ਏਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਕੁਨ ਸੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਾਓ ਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ। ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਹ ਕੇ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬਵੇਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਧੂ ਵਾਂਗੂ ਮੁਨੀ ਵਾਂਗੂ ਅਡੋਲ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਦ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਰਾ ਕਠੋਰਾ,
बड़े कठोर बड़े सख्त मਹਿਤਾ कल्याण दास पटवारी जी ने बोले बाबे नानक दे चेहरे ते कोई तरेली नहीं। महाराज जी हसी जाते क्योंकि जिन्हां दा अंदर खिड़िया ना उन्हां दा बाहर भी खिड़िया। घर सुख वसिया ते कई विद्वान एक दिन किसे पुछया प्यारे ने ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੜੀਏ। ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਐਸ ਘਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੜਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੜੋਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਲੀਨਤਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਚਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਲਾਈ ਤੂੰ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਵੈਗਰੂ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੈਗਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦਊ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੱਢ ਜੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜੇ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦਕੀ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਦਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਦਵਾ ਲੱਗਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰੋਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਹੀ ਦਊ। ਫਿਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬੇ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਧੋਵੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਗ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਈਦੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਦਊ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਔਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੁਗਲ ਵਿਦਿਤੇ ਜਗਹੀ ਤਬ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਤਨ ਪਾਤਾ ਬਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਠਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਮੁਲਾ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਖ ਕੁਲ ਫੈਂਤ ਖੋਲਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਖਸ਼ ਪਤਾ ਤਿਤ ਪਾਸ਼ਨ ਕੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰਨ ਕਾਰਜ ਕੇਰੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੱਜਣੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੌਲੀ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਖਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਆ, ਨਿਰਭਉ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਖ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 100% ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਪੂਤ ਕਾਹੇ ਝਗਰਤ ਹੋ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤਿਨਹੋ ਤਿਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੁਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਧੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਡੰਗਰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਉ ਰੱਬ ਕੀ ਹੋਈ ਰਜਾਈ ਤਿਉ ਮੈਂ ਕਰਵਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਇੰਜਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਸਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੰਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਆਉਣਾ। ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਕਰਨ ਕੇ ਮੌਕ ਜੋ ਅਬ ਕਹੀਏ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ, ਤਿੰਨੇ ਨਵਾਂ, ਬੜੇ ਨੇਕ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਰ ਕੇ 500 ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ।
ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਭਾ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਤੋਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂਨ ਠੀਕ ਆ, ਖੰਡ ਸਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦਈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੰਡ ਕੁਛ, ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਰ ਮਧੁਰ ਨੰਬਰੀ ਸੰਬਾਨੀ, ਏਕਾ ਲੋਕੇ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਧ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਤਨ ਖਾਟਨ ਪੀਗੀ ਕੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਜੂ ਪਿਛੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪੂ ਕੌੜਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤ੍ਰਿਕ ਕਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਏ ਸੁਦੀਨ ਉਜਾਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲਾ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਿਓ ਬਸਾਈ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕੀ? ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਨਾਏ। ਵਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂ। ਸੋ ਸੋ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ, ਪਗ ਪਗ ਤਕ ਜੋ ਕਿਰਸ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਸਿਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਜੈ, ਆਨ ਸਥਾਨ ਪਿਆਨੋ ਕੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਝਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਝ ਤੇ 20 ਘਰ ਗਿਖ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਈਏ
ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤਰਕਵਾਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ, ਉੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਬਾਪੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੋਲੀ ਜੇਬ, 20 ਰੁਪਈਏ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮੱਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਵਾਨੀਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਦਸੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜੇ 78000 ਮੋਹਰ ਸੇਠ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਲਬਨ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ 78000 ਅੱਜ ਦੀ 2 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 20 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋਏ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ 20 ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਰ ਲਾਭਦਾ ਵਸਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਨਚੋ ਨਿਜ ਮਤ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੋਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀਆ, ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਤੇ ਗੜਵੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਨੰਗਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਬਰ ਕੀ ਜੇ ਅੰਗ ਸ਼ੁਭ ਸੌਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਮੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਬੈਠਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾ। ਦਿਆਲਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਨਿਜ ਪੂੰਜੀ ਤੁਮ ਰੱਖੋ ਨਿਰਾਲੀ, ਕਰੋ ਬਨਜ ਰੀਤ ਸੁਖਾਲੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣਾ, 10 ਸੌਦਾ, 10 ਖਰਚਾ ਤੇ 10 ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਰਤਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ 20 ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਗਰੀਬ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ? ਜੇ ਤੇਰੇ 20 ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 20 ਦੀ, 150 ਦੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਊ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਕਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੋਲੇ ਚੜਾਉਣੇ। ਉਹ ਨਕਮਿਓ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, 176 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ।
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਲਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੇ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕੇ ਹੋਵੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ 25-30 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ 5-5 ਪਲੇਟਾਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਦਾਰੋ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਤਰੀ। ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, 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 ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ